Hello students, today our topic is corrosion, unit 5, subject applied chemistry of second sem. Let's start. First, what is corrosion? What do you understand by corrosion? Corrosion থেকে আমরা বুঝবো কি, শব্দটার মানে কি? Corrosion is a gradual destruction of a material or a substance due to contact of any solutions or any chemicals by a chemical process. Corrosion generally observed on metal. When the metal comes into the contact of any solution or environment that undergoes any chemical reaction, then corrosion observes. Corrosion is actually the change or the destruction of metal surface. Corrosion এর বাংলা হচ্ছে ক্ষয়। ক্ষয় ধাতুর, মেটালের, এর উপরিভাগের, কোনো মেটালের বা ধাতুর উপরিভাগ যদি এমন কোনো সলিউশন বা কোনো পরিবেশের সংস্পর্শে এলো যেখানে উপস্থিতির দরুন সেই মেটালের বা ধাতুর উপরিভাগটা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে ফেললো, তাহলে তাকে আমরা বলবো করোশন। এতে এর উপরিভাগটা, এতে মানে মেটালের উপরিভাগটা নষ্ট হয়ে যায়। করোশন ইজ আ ডিস্ট্রাকশন। নেক্সট, what are the causes of corrosion? Corrosion হয় কেন? The cause is actually the metals are involved in corrosion. When some amount of impurities are present in corrosion, normally corrosion found on that type of metal. In case of metals other than noble metals, they have a high energy. High energetic metals have always a tendency to release their energy, to minimize their energy. That's why they have a tendency to form a compound, a metallic compound, just like the equation. Metal through oxidation transferred to metallic compound, and that process undergoes corrosion. কোনো ধাতু স্বাভাবিক অবস্থায় তার এনার্জি বেশি থাকে, সুতরাং তার একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে আমি ধাতু থেকে ধাতব যৌগ তৈরি করে ফেলব, এতে আমার এনার্জিটা ব্যবহার হবে। এই এনার্জি ব্যবহার করার যে তাগিদ, তার থেকেই করোশন হয়। নেক্সট, নাও a question is often come to in our semester question that what is erosion and what is the difference between erosion and corrosion? At first we discuss about what is erosion. আগে জানবো erosionটা কি। Erosion is a physical process where the soil particles or the loosened particles of earth gets wiped out from one place to another place due to action of wind, air, etc. ইরোশন হচ্ছে, বাংলায় বলে যাকে ভূমিক্ষয়, অর্থাৎ মৃত্তিকার উপরিভাগ যে আলগা অংশগুলো থাকে সেটা যখন বাতাসের প্রভাবে বা জলের ধাক্কায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়, তখন তাকে ইরোশন বলে। করোশন অ্যান্ড ইরোশনের ডিফারেন্সটা কি? হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন corrosion and erosion? These are: corrosion is a chemical process. Always a chemical reaction has been performed. But in erosion, it is a physical process. No chemistry involved in that. Secondly, only applicable for metals. Corrosion only applicable for metals. But erosion is applicable for soil and rock. Third change, corrosion never
observes or change its place. Corrosion never change its place. Corrosion কখনো এর জায়গা ত্যাগ করে না, যেখানে মেটাল সেখানেই হয়। Always corroded material deposit on that metal, not elsewhere. But in erosion, it always change in place. That means the loosened material of soil or rock change its place from one place to another. And lastly, corrosion is a part of chemistry because here a chemical change involved. But in erosion, it is a part of geography. Corrosion একটা রাসায়নিক পদ্ধতি, ইরোশন হচ্ছে একটা বাহ্যিক পদ্ধতি। করোশনে ধাতু যুক্ত থাকে, অর্থাৎ ধাতুর ওপরেই করোশন হয়, কিন্তু ইরোশন বা ভূমিক্ষয় সয়েল এবং রকের ওপর হয়। করোশন কখনো নিজের জায়গা চেঞ্জ করে না, ইরোশন সবসময় জায়গা চেঞ্জ করবে। করোশন কেমিস্ট্রির একটা অংশ, বাট ইরোশন জিওগ্রাফি বা ভূগোলের একটা বিষয়। এখানে কোনো কেমিক্যাল রিয়াকশন নেই। এই কোশ্চেনটা তোমাদের এক্সামে প্রায়শই আসে। দিস কোশ্চেন অফেন ফাউন্ড ইন ইয়োর সেমিস্টার অ্যান্ড দিস ইজ নট প্রেজেন্ট ইন ইয়োর বুক, দ্যাট অ্যালোটেড বুক। সেখানে কিন্তু তোমরা এটা পাবে না, এটা তোমাকে এখান থেকেই নিতে হবে। নেক্সট, হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ করোশন? করোশন কত রকমের হয়? There are two types, chemical corrosion and electrochemical corrosion. There are two types. Let's get a detailed discuss about these two types. At first, chemical corrosion. What is chemical corrosion? Chemical corrosion is formed on the surface of metal, and if the surround environment is insoluble in water, then that corroded material will act as প্রোটেক্টিভ লেয়ার। করোশন হচ্ছে একটা সাধারণভাবে কোনো মেটালের ওপর একটা ক্ষয়। কেমিক্যাল করোশন একটা সাধারণ ক্ষয় যেরকম হয় সেরকম। এক্ষেত্রে ক্ষয় পাওয়া বস্তুটি যদি জলে অদ্রাব্য হয়, তাহলে সেই ক্ষয় পাওয়া বস্তুটি মেটালকে প্রোটেকশন দেয় আগামী করোশনের হাত থেকে। বাট if that corroded material is soluble in surround environment or water or moisture, then that corroded part will removed very soon and the metal undergoes next corrosion. The repetitive corrosion has been found. যদি করোশন হওয়ার পর সেই ক্ষয় পাওয়া বস্তুটি জলে দ্রাব্য হয়, তাহলে সে সহজেই ধুয়ে বেরিয়ে যায় এবং ধাতুর যে পরবর্তী লেয়ারটা সে আবার করোশনের সম্মুখীন হয়। নেক্সট, ইলেকট্রোকেমিক্যাল করোশন। ইলেকট্রোকেমিক্যাল করোশন is a chemical corrosion, but here a electrochemical cell is formed. The difference is that chemical corrosion এ একটা নর্মাল কেমিক্যাল রিয়াকশনস, বাট ইলেকট্রোকেমিক্যাল করোশনে একটা অটোমেটিক ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল তৈরি হয়ে যাচ্ছে। যেমন, ইট ইজ ডিফাইন্ড এ কেমিক্যাল রিয়াকশন ওয়্যার ট্রান্সফার অফ ইলেকট্রন ইনভলভস। হিয়ার দ্য মেকানিজম ওয়ার্কস in aspect of electrochemistry, and due to perform that transfer of electrons, some electrolyte must be present voluntarily. These are seawater, fresh water, etc. Here one portion is act as anode. These all are volunteer service. আমাদের নিজেদের কিছু করতে হয় না। এখানে এই ধরনের করোশনে, ইলেকট্রোকেমিক্যাল করোশনে একটা অটোমেটিক ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল তৈরি হয়। সেখানে একটা তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ স্বাভাবিকভাবেই এসে উপস্থিত হয়। হতে পারে সেটা এমনি জল, হতে পারে সেটা সমুদ্রের জল, যে কোনো কিছু হতে পারে যা ইলেকট্রন প্রবাহ করতে পারে।
এখানে মেটালের একটা অংশ অ্যানোড হিসাবে কাজ করে। কোন অংশটা? যেটা কিনা করোশন হচ্ছে। হিয়ার দ্য অ্যানোডিক পোর্শন ইজ দ্য মেটাল সারফেস where the corrosion observed, and the cathode is that part from the metal surface from where the current leaps to the solution. অ্যানোড হচ্ছে যে অংশটা ক্ষয় পাচ্ছে, আর ক্যাথোড হচ্ছে তার নিচের অংশটা যেখান থেকে আয়নগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে। এখানে অ্যানোড আর ক্যাথোড কিন্তু একই বস্তু হচ্ছে। অ্যান্ড অ্যাপার্ট ফ্রম অ্যানোড অ্যান্ড ক্যাথোড, in case of electrochemical cell, there is a vital part, that is a electrolyte. একটা তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ লাগে এই অ্যানোড ক্যাথোড ছাড়া। That is, a automatic circuit is produced from direct metal to the environment where the electron is supplied. এবং এখানে পরিবেশ কখনো কখনো সেই ধাতুটা যেখানে রয়েছে তার আশেপাশ সেই ইলেকট্রোলাইট হিসাবে কাজ করে। হিয়ার দ্য সারাউন্ড এনভায়রনমেন্ট or any surround solution will act as electrolyte. Next, an example of electrochemical corrosion or the rusting of iron. The most common form of corrosion is rusting of iron. আমাদের দেখা চোখে করোশনের সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হচ্ছে লোহায় মরচে পড়া। It is an example of electrochemical corrosion where the following reactions are involved. Here, the iron is act as anode where it leaves 2 electron and becomes ferrous ion. এখানে অ্যানোডে সেই আয়রনটাই কাজ করে যে কিনা দুটো ইলেকট্রন ছেড়ে আয়ন তৈরি করে, ফেরাস আয়ন তৈরি করে। নেক্সট, দ্য ক্যাথোড। Here, the cathode is the surround environmental moisture or the rainwater. এবং এখানে ক্যাথোড হচ্ছে বৃষ্টির জল বা কোনো আশেপাশের জলীয় বাষ্প, where the water molecule accept that 2 electron and produce hydroxyl ion. এখানে আয়রনের একটা অংশ থেকেই কিন্তু এই ক্যাথোডিক রিয়াকশনটা হচ্ছে জলীয় বাষ্পের মাধ্যমে, এটা মনে রাখতে হবে। অ্যান্ড দ্য ওভারঅল রিয়াকশন ইজ অ্যানোডে তৈরি হওয়া ফেরাস আয়ন আর ক্যাথোডে তৈরি হওয়া হাইড্রক্সিল আয়ন পরস্পরের সাথে রিয়াকশান করে তৈরি করে ফেরাস হাইড্রক্সাইড। দ্যাট ফেরাস হাইড্রক্সাইড is again oxidized and produced most stable ferric hydroxide, and after that the ferric hydroxide transferred to Fe2O3 XH2, ferric oxide with X molecule of water. This X varies from 1 to 3. So ferric oxide and X molecule of water is known as rust. এখানে অ্যানোডের ফেরাস আয়ন এবং ক্যাথোডের হাইড্রক্সিল আয়ন প্রথমে যথাক্রমে ফেরাস হাইড্রক্সাইড, সেখান থেকে ফেরিক হাইড্রক্সাইড এবং সেখান থেকে ফেরিক অক্সাইড সঙ্গে এক্স মলিকিউল জল তৈরি করে। এই ফেরিক অক্সাইড আর এক্স মলিকিউল জলকেই আমরা জাং বলি যাকে, বা মরচে বলি যাকে, সেই হিসাবে দেখতে পাই। দিস ফেরিক অক্সাইড উইথ এক্স মলিকিউল অফ ওয়াটার is observed as rust. This is a short note. এটা পরীক্ষায় শর্ট নোট হিসাবে আসতে পারে কিংবা as an example of electrochemical corrosion হিসাবেও আসতে পারে. This is a very important to our semester. Next, some common type of corrosion. কিছু করোশনের হওয়া কীরম দেখতে হচ্ছে, করোশন হওয়ার পর মেটালটা কীরম দেখতে হচ্ছে বা কিভাবে হচ্ছে করোশন, তার উপর বেস করে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো হলো, সাম ইম্পর্টেন্ট টাইপস অফ করোশনস আর ইউনিফর্ম করোশন। দ্য মেটাল লস ইজ ইউনিফর্ম টু দ্য সারফেস। পুরো সারফেস জুড়েই
করোশনটা হয়ে থাকে। পিটিং করোশন, ইন দিস কেস দ্য corroded material is look like a pit or hole। এখানে করোশনটা গর্ত গর্ত আকারে আমাদের চোখে পড়ে, একে বলে পিটিং করোশন। নেক্সট স্ট্রেস করোশন। এই স্ট্রেস করোশনে কি হয়, হিয়ার সাম স্মল pit are formed due to mechanical stress. Some mechanical stress made some cracks. After that, that cracked part gets corroded and altogether it is called stress corrosion. স্ট্রেস মানে কোনো মেকানিক্যাল অ্যাকশান, কিছু ঘষা খেয়েছে দীর্ঘদিন ধরে বা কোনো যন্ত্র চলেছে তার ওপর দিয়ে, সেখানটা ঘষা খেয়ে 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 যদি সেই জায়গাটায় কোনো ক্র্যাক দেখা দেয়, তখন সেই ক্র্যাক অংশ থেকে করোশন হওয়ার চান্সেস থাকে এবং তাকে বলে স্ট্রেস করোশন। The most important is erosion corrosion. That means a corrosion where the erosion is also happened. এমন একটা করোশন যেখানে ইরোশনও হয়েছে। কীরকম? We know what is erosion, that is wipe out of material. একটা মেটেরিয়াল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে গেছে। Here the protective layer of that metal is wiped out. এখানে ওপরের যে আবরণটা ছিল, যে এতদিন করোশনের হাত থেকে বাঁচাচ্ছিল, সেই ধুয়ে বেরিয়ে গেছে, তাই জন্য এই অংশটাকে বলা হচ্ছে ইরোশন। দ্যাট প্রোটেক্টিভ মেটাল হ্যাজ বিন ওয়াইপড আউট, সো ইট কামস আন্ডার ইরোশন। আফটার দ্য রিমুভাল অফ প্রোটেক্টিভ লেয়ার, দ্য নেক্সট লেয়ার অফ মেটাল ফেসেস corrosion. Then altogether it is called erosion corrosion. That means the protective layer gets eroded. After that the metal undergoes corrosion and this is called erosion corrosion. এক্ষেত্রে কি হয়, আমাদের ওপরের লেয়ারটা ক্ষয় পেয়ে বেরিয়ে যায়, তাকে আমরা বলি ইরোশন, এবং ক্ষয় পাওয়ার পর নিচের যে মেটালটা থাকে, যে মেটালটা ক্ষয় পেতে শুরু করে, তাকে আমরা বলি ইরোশন করোশন। নেক্সট গ্যালভানিক করোশন। হিয়ার সাম গ্যালভানিক সেলস আর অটোমেটিক্যালি ফর্মড। এই ধরনের করোশনে দুটো মেটাল থাকে, একজন ক্ষয় পাচ্ছে পেয়ে আরেকজনের ওপরে গিয়ে জমা হচ্ছে, এখানে একটা অটোমেটিক গ্যালভানিক সেল তৈরি হয়ে গিয়েছে। ইন দিস করোশন অ্যান অটোমেটিক galvanic cell has been formed due to presence any situation that act as electrolyte, and due to contact of two metal, one gets corroded and that corroded metal is deposited on the second one. Last, service corrosion. Service corrosion is it observed in the gasket, bolt, joint where it look like service. It is almost similar to pitting corrosion. So these are some common types of corrosion. Among this, erosion corrosion is very important. It also can come to your semester as an individual question. Next, how to prevent corrosion. আমরা corrosion থামাবো কি করে? There are 4 ways. Proper design and selection of metals, protective coating, third cathodic protection, and fourth by using inhibitors. These 4, first one is proper design and selection of metals. When a construction has been done, then its design and the selection of metal is very important. After that, protective coating. Protective coating means before using the metal, we have to coat the material. Third one, cathodic protection. Cathodic protection means the metal you want to protect, put in a cathode position where the other one is deposited on that part, and itself that metal gets protection. And the fourth one is by using inhibitors. The inhibitor means the chemical that present in the presence with the metals which inhibits the corrosion, that chemical reaction. 4 ধরনের উপায় আছে করোশনকে আটকাবার। 1, মেটালের ঠিকঠাক সিলেক্ট করতে হবে,
এবং তাকে ভালোভাবে ডিজাইন করতে হবে। যে জিনিসটা আমরা বানাচ্ছি, যদি একটা লোহার পাইপ হয় তাহলে কী মেটাল নেব এবং তাকে কিভাবে ডিজাইন করব যাতে সে মিনিমাম এক্সপোজ হয় করোশনে। দ্বিতীয়ত প্রোটেক্টিভ কোটিং। প্রোটেক্টিভ কোটিং মানে হচ্ছে মেটালটাকে একটা আবরণ দিতে হবে যাতে তার করোশনটা আটকায়। তৃতীয়ত হচ্ছে ক্যাথোডিক প্রোটেকশন, মানে যাকে আমি প্রোটেক্ট করতে চাই তাকে আমি ক্যাথোডে রাখবো। এইভাবে গ্যালভানাইজড করা হয়। যাকে আমি প্রোটেক্ট করতে চাই তাকে আমি ক্যাথোডে রাখবো এবং তার থেকে ক্ষয় পায় বেশি একটা মেটালকে তার কাছাকাছি রাখবো ইচ্ছাকৃত, যাতে যে ক্ষয় পাওয়া মেটালটা, যেটা ক্ষয় পাওয়ার প্রবণতা বেশি, সেই ক্ষয় পায় এবং আমি যাকে বাঁচাতে চাইছি সে যাতে রক্ষা পায়। এবং 4 নম্বর হচ্ছে বাই ইউজিং ইনহিবিটার্স, মানে আমি এমন কিছু কেমিক্যাল ব্যবহার করব যেটা করোশন মানে তো একটা কেমিক্যাল রিয়াকশান, সেই রিয়াকশানটাকে আটকে দেবে, হতে দেবে না। নাও উই ডিসকাস ইন ডিটেলস অ্যাবাউট দিস 4 পয়েন্টস। এবার আমরা এই 4টে পয়েন্টকে ডিটেলে ডিসকাস করব। ফার্স্ট, প্রপার ডিজাইন অ্যান্ড সিলেকশন অফ মেটেরিয়াল। কীভাবে হয়? ইউজ আইদার পিওর মেটালস অর অ্যালয়েস, because only the pure metals and the alloys prevent maximum corrosion. হয় বিশুদ্ধ ধাতু ব্যবহার করব কিংবা এর সংকর ধাতু ব্যবহার করব, এই দুটোরই করোশন হওয়ার চান্স কম থাকে। অ্যাভয়েড ইমপিওর মেটালস। ইমপিউরিটি, অশুদ্ধি অ্যাভয়েড করতে হবে, কারণ অশুদ্ধি করোশনকে আরও বাড়িয়ে তোলে, করোশন হওয়ার চান্সকে বাড়িয়ে তোলে। চুজ মেটালস অ্যাকর্ডিং টু গ্যালভানিক সিরিজ। আমাকে যে প্রথম পয়েন্টে পড়েছিলাম যে সিলেকশন অফ মেটাল, সো উই হ্যাভ টু সিলেক্ট দ্য মেটালস অ্যাকর্ডিং টু গ্যালভানিক সিরিজ। থার্ড পয়েন্ট ইজ আওয়ার choose metal according to galvanic series. What the galvanic series explain to us? It explains, as we see some list of metals in the picture, if we go from top to bottom, the chance of corrosion is less. আমরা যে লিস্টটা দেখতে পাচ্ছি ছবিতে, সেখানে আমরা যত উপর থেকে নিচের দিকে যাব, মানে যত ফ্রম ম্যাগনেসিয়াম টু প্লাটিনাম, চান্স অফ corrosion is less. Magnesium will corrodate maximum, platinum will be corroded minimum. So during the selection of metals we have to choose according to the series. This series is produced by the electrode potential. ইলেকট্রোড, প্রত্যেক মেটালের একটা ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল হয়, সেই দিয়ে সিরিজটাকে তৈরি করা হয়েছে। যদি আমাকে দুটো মেটাল চয়েস করতে হয় তাহলে আমাকে এই সিরিজের কাছাকাছি দুটো মেটালকে চয়েস করতে হবে। এদের ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল কাছাকাছি, এদের মধ্যে ট্রান্সফার অফ ইলেকট্রন কম হবে। ইফ উই হ্যাভ টু সিলেক্ট more than one metal, suppose 2 metals, then we have to choose according to the series that those metals who are close to each other in the series, because if according to electrode potential the close metals have minimal difference of electrode potential, so their chance of corrosion will also less. And next, maintain proper design of the metal components. If we build a floor of water tank, then we should properly done its sloping and the drainage hole, because retention of solution or retention of any liquid aggravate corrosion. আমাকে ডিজাইনের দিকে ইম্পর্টেন্ট করতে হবে। যদি আমি একটা জলের ট্যাঙ্ক বানাই তাহলে আমাকে ট্যাঙ্কের ঢালটা টুয়ার্ডস ড্রেনের দিকে করতে হবে, উল্টো দিকে যেন না হয়। উল্টো দিকে হলে ফ্লুইডটা যেটা আমি রাখতে চাইছি সেটা বেশি দিন ওখানে থাকবে, করোশন বেশি হবে। And then last point, use non-metals wherever possible. Non-metals like carbon, graphite, porcelain, glass, cement.
পলিমার এটসেট্রা। যদি সম্ভব হয় নন মেটাল ব্যবহার করা উচিত, অধাতব বস্তু, যেখানে সম্ভব, সব জায়গায় নয়, কিছু কিছু জায়গায় সম্ভব। তারা কারা? তারা হতে পারে গ্লাস, হতে পারে তারা সেরামিক, হতে পারে কোনো কার্বনের যৌগ, পলিমার মানে আমরা যাকে সাধারণ ভাষায় প্লাস্টিক বলি। তো এরা অনেকাংশে মেটালকে রিপ্লেস করতে পেরেছে। নেক্সট, প্রোটেক্টিভ কোটিং। প্রোটেক্টিভ কোটিং কাকে বলে? There are two types, non-metallic coating and metallic coating. In case of non-metallic coating, these are paint, varnish, oil, grease, etc. Non-metallic coating বলতে আমরা বুঝি মেটালটাকে আমি রং করে রাখতে পারি, তার গায়ে ভার্নিশ লাগিয়ে রাখতে পারি, তার গায়ে তেল বা গ্রিস জাতীয় জিনিস মাখিয়ে রাখতে পারি, যাতে সারাউন্ড এনভায়রনমেন্টের এক্সপোজার কম হয়। And the non-metallic coating is generally several types. Few of them are galvanization, that means protection of a metal by zinc. Next, tinning. Tinning means protection of a metal by the coating of tin. Galvanization বলতে বোঝায় জিঙ্কের লেপন, কোনো যে মেটালকে আমি বাঁচাতে চাইছি তার উপর জিঙ্কের প্রলেপ দিয়ে রাখলাম। টিনিং হচ্ছে জিঙ্কের বদলে যদি সেখানে আমি টিন ব্যবহার করি, মানে টিন দিয়ে প্রলেপ দিই, তাহলে তাকে আমরা টিনিং বলি। এবং বাকি দুটো হচ্ছে সেরাডাইজেশন অ্যান্ড ক্ল্যাডিং। সেরাডাইজেশন মিন্স কোটিং অফ জিঙ্ক পাউডার। In case of galvanization, it was zinc metal. In case of sheradization, it is zinc powder. Sheradization হচ্ছে জিঙ্ক গুঁড়ো দিয়ে যদি আমি প্রলেপ দিই। আর লাস্ট হচ্ছে ক্ল্যাডিং। ক্ল্যাডিং ইজ coating by aluminium. These are generally observed in the food content, beverage container, drug container, etc. মেটালকে অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে কোটিং দিয়ে যেটা করা হয় তাকে আমরা ক্ল্যাডিং বলি। জেনারেলি খাদ্যদ্রব্য, ওষুধপত্রের যে প্যাকেজ হয় তাতে এটা দেখা যায়। 4 ধরনের মেটাল। ইন ইচ metal coating you have to remember the which type of metal is used, because sometimes it is given in your multiple choice question. কখনো কখনো মাল্টিপল চয়েসে দেয় গ্যালভানাইজেশনে কোন ধাতু ব্যবহার হয় বলে কতগুলো অপশান দেয়, তোমাকে অ্যাকচুয়ালটা বার করে নিতে হবে। তাহলে মেটাল কোটিংয়ে কোথায় কোন মেটাল লাগাচ্ছি সেটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। ক্যাথোডিক প্রোটেকশন। Cathodic protection is the metal we want to protect placed in cathode. The anode protection is the article that protected is kept in cathode in a galvanic cell. যাকে আমি বাঁচাতে চাইছি তাকে আমি সেলের মধ্যে ক্যাথোড পার্টে রাখবো। Here zinc, steel, magnesium, those are at the top position of galvanic series, must be used as sacrificial anode. When the current was applied, it was readily corrode themselves and protect our desired metal. এক্ষেত্রে গ্যালভানিক সিরিজের ওপরের দিকে যে মেটালগুলো আছে, জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম, স্টিল, তাদেরকে ব্যবহার করা হয়। এরা গ্যালভানিক সেলের মধ্যে পড়া মাত্র নিজেদের স্যাক্রিফাইস করতে শুরু করে, নিজেরা ক্ষয় পেয়ে যায় এবং যে মেটালটাকে আমি বাঁচাতে চাইছি, যাকে আমি ক্যাথোডে রেখেছিলাম, তাকে প্রোটেকশন দেয়। দ্যাটস ওয়াই এই জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম এইগুলোকে বলা হয় স্যাক্রিফাইসিয়াল অ্যানোড, মানে এরা নিজে থেকেই অ্যানোডের কাজ করছে। এগুলো কোথায় কোথায় ব্যবহার হয়? দ্যাট ক্যাথোডিক প্রোটেকশন জেনারেলি ইউজড ইন আন্ডারগ্রাউন্ড পাইপলাইন, সি গোয়িং ভেসেল এটসেট্রা। এগুলো ব্যবহার হয় এমন এমন জায়গায় যেখানে ইলেকট্রোলাইট সলিউশনের মধ্যে সেই মেটালটা থাকবে। সমুদ্রের নিচে যে পাইপলাইন গেছে, জাহাজের নিচের অংশ, কোনো ব্রিজ যেটা জলের মধ্যে ডুবে আছে, যেখানে সবসময় ও জলের সংস্পর্শে থাকবে, সবসময় ইলেকট্রন প্রবাহ হওয়ার চান্সেস থাকবে, সেই ক্ষেত্রে এই ক্যাথোডিক প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করা হয়।
Generally, cathodic protection are used where the metal that we want to protect is always faces some electrolyte solution, where automatic galvanic cell is always formed. That type of metal is protected by cathodic protection. Last, by using inhibitors. Inhibitors are like the chemicals that stop anodic cathodic reactions, and ultimately it avoid corrosion. These are two types. Anodic inhibitors, that is sodium chromate, sodium nitrate. Sodium chromate is used in AC automobile radiator power plant. Sodium nitrate is used for petroleum pipeline. অ্যানোডিক ইনহিবিটর হচ্ছে সোডিয়াম ক্রোমেট, সোডিয়াম নাইট্রাইট। এরা যথাক্রমে পাওয়ার প্ল্যান্ট এসির মধ্যে ব্যবহার হয় সোডিয়াম ক্রোমেট, এবং সোডিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার হয় পেট্রোলিয়াম বয় যে পাইপলাইনগুলো তাতে। Cathodic inhibitors is calcium bicarbonate and sodium phosphate. These are used where the alkaline solution is present and the metal wants protection. And the third one is organic inhibitors. Organic inhibitors are whose are hydrophobic, that means less affinity of water, that is the palmitic acid, যার থেকে সাবান তৈরি হয়। And inhibitors are generally two types, anodic and cathodic. Apart from this, sometimes we used organic inhibitors also. These are palmitic acid, which to some extent in some few cases are effective to protect from corrosion. এখানে ইনহিবিটর মূলত দু রকমের হয়, তাই জন্য আমি দু রকম বলেছি। এছাড়াও শেষে আরেক রকমের ইনহিবিটরের কথা বলা হলো অর্গ্যানিক ইনহিবিটর, যেটা হচ্ছে পামিটিক অ্যাসিড, যার থেকে সাবান তৈরি হয়। এগুলো অনেক সময় ব্যবহার হয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরাও করোশন থেকে বাঁচায়, তবে কিছু সীমিত জায়গাতেই ব্যবহার হতে পারে। Now we discuss some alternative methods which replace the metal. এখন আমরা কিছু অল্টারনেটিভ মেথড সম্বন্ধে পড়ব যারা মেটালকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রিপ্লেস করতে পেরেছে। In case of the point how to prevent from corrosion, we discuss about the use alternative methods wherever possible. So our next portion highlights on that topic. আমরা হাউ টু প্রিভেন্ট করোশনের মধ্যে পড়েছিলাম যে কি করে করোশনকে আটকানো যায়। তার একটা হচ্ছে কোনো ক্ষেত্রে যদি আমরা মেটালকে রিপ্লেস করতে পারি তাহলে অবশ্যই করব। সেই রিপ্লেস কী দিয়ে হয় সেটাই আমাদের এখন পরবর্তী পোর্শনের আলোচ্য বিষয়। ফার্স্ট most important is carborundum, or the chemical name is silicon carbide. The preparation is carborundum or silicon carbide is manufactured by heating the sand in presence of coke in an electric furnace. Carborundum বা silicon carbide তৈরি হয় বালি থেকে। বালির মধ্যে থাকে সিলিকা বা সিলিকন অক্সাইড, SiO2। এই সিলিকন অক্সাইড কার্বনের সাথে রিয়াকশান করে সিলিকন কার্বাইড তৈরি করবে। অ্যান্ড দ্য ডিটেল রিয়াকশনস আর silicon oxide plus 2C, C means carbon, react and produce pure silicon and carbon monoxide. After that pure silicon again react with carbon and produce silicon carbide. Silicon oxide কার্বনের সাথে বা কোকের সাথে রিয়াক্ট করে তৈরি করলো পিওর সিলিকন। সেই পিওর সিলিকন বা পিওর সিলিকা আবার কোকের সাথে রিয়াকশান করে তৈরি করলো সিলিকন কার্বাইড। What are the uses? The uses are, it is used an abrasive in grinding on polishing tool, যেখানে খুব ঘর্ষণ বা কাজের জন্য
তাপ উৎপন্ন হয় সেখানে তাপরোধক একটি দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। It is also used as refractory bricks, means that can bear high temperature. সিলিকন কার্বাইড যে সমস্ত যন্ত্র যেমন গ্রাইন্ডিং টুল, শার্পেনিং টুল এইসবে ব্যবহার হয়, এছাড়া যে সমস্ত জায়গায় প্রচুর টেম্পারেচার তৈরি হয় যেখানে মেটাল টিকে থাকতে পারে সেই সমস্ত জায়গাতেও আমরা কার্বোরেন্ডাম ব্যবহার করতে পারি, বিকজ কার্বোরেন্ডাম খুব ভালো উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করে নিতে পারে। Carborundum is very important for a short note, so always prepare a short note about 2-3 marks. Next, like the carborundum, there is another substitute which is called boron carbide. Previous one silicon carbide, and now it is boron carbide. The preparation procedure is almost same, only here boric acid B2O3 is used. B2O3 react with coke at high temperature and produce boron carbide. এখানে boric oxide কোকের সাথে রিয়াকশন করে তৈরি করে বোরন কার্বাইড। The reactions are B2O3 2B2O3 plus 7C produce B4C. B4C is the boron carbide. That is the formula of boron carbide. What are the uses? Like carborundum, it is also used as abrasive or as a shield of radiation. এটাও খুব ভালো টেম্পারেচার বা রেডিয়েশন সহ্য করতে পারে এবং এটাকেও অ্যাব্রেসিভ ওই টুল শার্পনিং এইসবের হিসাবে ব্যবহার করা যায়। বোরন কার্বাইড আর সিলিকন কার্বাইডের ব্যবহার অনেক জায়গাতেই মেলে। দিস ইজ অলসো শুড বি প্রিপেয়ার্ড অ্যাজ আ শর্ট নোট অফ 2-3 marks. Now there are some another alternates like asbestos. Asbests are naturally occurring of calcium silicate, magnesium silicate, and alumina ions are also present. Asbestos generally ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, অ্যালুমিনা, সিলিকন এদের বিভিন্ন কম্বিনেশনে তৈরি হয়। অ্যাসবেস্টস আর 3 types. কি? What are the types? First one is white asbests that we often see in our roof paneling. The composition, the chemical name is chirosotile. It is also as domestic appliance and buildings. সাদা অ্যাসবেস্টস তোমরা দেখতে পাও ছাউনি দিতে লাগে, ডোমেস্টিক অনেক অ্যাপ্লায়েন্সে ব্যবহার হয়। হ্যাঁ, নেক্সট ব্রাউন অ্যাসবেস্টস, ইট ইজ আ অ্যাসিড রেজিস্ট্যান্ট। ইট ইজ ইউজড অ্যাজ ইনসুলেশন বোর্ডস, অ্যাজ এ থার্মাল ইনসুলেটার। এটা এমন একটা ব্রাউন অ্যাসবেস্টস একটা এমন একটা জিনিস যেটা খুব ভালো অ্যাসিডের অ্যাটাক সহ্য করতে পারে। আচ্ছা, টেম্পারেচার ইনসুলেটর হিসাবে ব্যবহার হয়, মানে তোমার একটা ইনস্ট্রুমেন্ট রান হচ্ছে, তুমি যদি দেওয়াল গাঁথার সময় সেখানে দেওয়ালের মাঝখানে একটা অ্যাসবেস্ট বসিয়ে দাও, সে খুব ভালো হিট অ্যাবজর্ব করতে পারবে, পাশের ঘরে হিট পৌঁছাতে দেবে না। নেক্সট ব্লু অ্যাসবেস্টস, ইট ইজ অলসো ইউজড অ্যাজ অ্যাসিড রেজিস্ট্যান্ট ইনসুলেটর। ব্রাউন আর ব্লু এর ব্যবহার অনেকটাই মেলে। বোথ দ্য কেসেসে আমরা এইগুলোকে টেম্পারেচার রেজিস্ট্যান্ট, অ্যাসিড রেজিস্ট্যান্ট, সহজে ক্ষয় পায় না, সহজে রিয়াকশান করে না, সহজে ভাঙে না, এইভাবে ব্যবহার করতে পারি এবং যথেষ্ট শক্তপোক্তও হয়। হোয়াট আর দ্য ইউজেস? অ্যাসবেস্টস used as false ceiling, paneling, partition, etc. অ্যাসবেস্ট আমরা যেটা জানি প্যানেল করতে, ছাদে, রান্নাঘরে, বিভিন্ন কাজে, হোর্ডিংয়ে ব্যবহার হয়। অ্যাসবেস্ট পিয়ার আর ইউজড অ্যাজ বোরওয়েল অ্যাজ ইনএক্সপেন্সিভ অল্টারনেটস অফ পাইপস, পলিমার পাইপস। এগুলো অনেক সময়
মাটির নিচে জল তুলতে যে পাইপগুলো ব্যবহার হয়, যেখানে আগে পলিমার ব্যবহার হতো, তার রিপ্লেস হিসাবেও ব্যবহার হয়, খুব চিপ হয় অ্যাসবেস্ট। ইট ক্যান বি প্রিপেয়ার ফর অ্যাসবেস্ট পয়েন্ট ফায়ার প্রুফ ক্লোথস। আগুন খুব ভালো রেজিস্ট করতে পারে, সুতরাং যেখানে যেখানে আমার আগুন থেকে বাঁচার দরকার সেখানে আমি অ্যাসবেস্ট বাঁচাতে পারি। ফিউজ বক্স, সুইচ বক্সে ব্যবহার হয় এবং ম্যাগনেটিক কয়েলে ব্যবহার হয় সব জায়গাতেই, অর্থাৎ খুব ভালো টেম্পারেচার নিতে পারে, অ্যাসিডের সাথে রিয়াকশান করে না, অ্যাসিড রেজিস্ট্যান্ট, টেম্পারেচার রেজিস্ট্যান্ট, ফায়ার রেজিস্ট্যান্ট, এই পারপাসগুলোতে আমরা অ্যাসবেস্ট ব্যবহার করতে পারি। অ্যাসবেস্ট ক্যান বি ইউজড অ্যাজ ফায়ার রেজিস্ট্যান্ট, হিট রেজিস্ট্যান্ট, সাউন্ড রেজিস্ট্যান্ট। নেক্সট, গ্লাস, কাঁচ। Glass is a solid material which have a transparent capacity and it's hard but with proper dealings. Improper handling, it makes it brittle. Types of glasses: fused silica glass, যেটা ফার্নেস বা ক্রুসিবলে ব্যবহার হয়। গ্লাস এমন একটা জিনিস যেটা এমনিতে শক্ত, কিন্তু ঠিকঠাক ব্যবহার না করলে সেটা ভেঙে যেতে পারে। বিভিন্ন রকমের হয়। ফিউজ সিলিকা গ্লাস, যেটা ফার্নেসে ব্যবহার হয়। সোডা লাইম গ্লাস, যেটা আমাদের জানলা দরজায় বাল্বে লাগে। বোরোসিলিকেট গ্লাস, এগুলো আমরা সকলে জানি, আমাদের কেমিস্ট্রি ল্যাবে যতটা ইনস্ট্রুমেন্ট আছে। বোরোসিলিকেট গ্লাস আর নর্মালি ইউজড ইন আওয়ার কেমিস্ট্রি ল্যাব অ্যাজ এ ল্যাবরেটরি কম্পোনেন্ট, optical component, etc. Lead oxide glass is lead oxide glass, so it is used as glassware, television, computer monitor, etc. Next, aluminosilicate glass. Aluminosilicate glass is used as fiber glass in boat, fishing rods, halogen bulb. We can use aluminosilicate glass. And oxide glass, it is a normal glass in the communication networks. The wave fiber optic glasses are known as oxide glasses. So glasses are various kinds. We so in several places we can replace through glass, like in laboratory component, in industry appliances, in our bulb, and various kinds of use we can replace it by glass. Now ceramic also close to glass because it also made of aluminum, silica in high temperature in a molded form. At high temperature the mixing of alumina silica produce ceramic. খুব উচ্চ তাপমাত্রায় অ্যালুমিনা সিলিকা মেটেরিয়ালকে গলিয়ে তাকে বিভিন্ন শেপে ceramic product তৈরি করা হয়। Types of ceramic products are the structural products, that means the pipes, bricks, floor. এখন ফ্লোর আমরা জানি সেরামিকের টালি হয়, এগুলো খুব ভালো মানে ওজন ওয়েট বিয়ার করতে পারে। সো in case of structural products we can use ceramic. Next, as a terracotta, which is famous from Bankura district. The terracotta is also earthenware with soil material it is formed, but it also used in floor in various purpose. Porcelain is a mixing of clay, feldspar, quartz, mineral. Both are in a molten form. At high temperature the porcelain is produced. The advantage of porcelain is it is non-conductor of electricity. So in case of electrical appliances, in switch board, paneling, we can use porcelain. It protect us from electric shock. Porcelain যেখানে যেখানে ইলেকট্রিক শক লাগার চান্সেস আছে সেই সমস্ত জায়গায় দেওয়া যেতে পারে। ইলেকট্রিকের প্যানেল, সুইচ বোর্ড, লাইন, এইসব জায়গায় থাকলে এরা আননেসেসারি যে ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন হয়, যেখান থেকে আমাদের শক লাগতে পারে, সেই সব জায়গা থেকে আমাদের বাঁচায়। রিফ্র্যাক্টরিজ মিনস দ্য ফার্নেস লাইনিং, স্টিল গ্লাস মেকিং, এইসব জায়গাতেও ব্যবহার হয়, মিশিয়ে বানানো হয়।
অ্যান্ড সেরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং অলসো হেল্পস ইন স্পেস শাটেল প্রোগ্রাম। স্পেসের শাটেলে বিভিন্ন পার্টস বানাতে এটা লাগে, গ্যাস বার্নার নজলস এবং নিউক্লিয়ার ফুয়েলের, বায়োমেডিক্যাল ইমপ্ল্যান্টে, বিভিন্ন জায়গায় সেমিকন্ডাক্টর, নন কন্ডাক্টর মেটেরিয়াল তৈরি করতে সেরামিক আমাদের হেল্প করে। তো সেরামিক এক কথায় অ্যালুমিনা, সিলিকা এদের থেকে তৈরি হয়, মোল্টেন ফর্মে বানানো হয়। এর কিছু ভাগ আছে, এরা ফ্লোরে যেমন টালি হিসাবে ব্যবহার হয়, সেরকম টেরাকোটা হিসাবে ব্যবহার হয়, কোন সয়েলারি পার্টিকেল। পোর্সেলিন হিসাবে ইলেকট্রিক্যাল কাজকর্মে লাগে, সুইচ বোর্ড তৈরিতে, প্যানেলিং করতে। শক্ত, যেখানে খুব ধাক্কা লেগে শক্তভাবে টিকে থাকতে হবে, রিফ্র্যাক্টারিস হিসাবে সেখানে ব্যবহার হয়, এবং স্পেস শাটেলেও ব্যবহার হয় সেরামিক। Next, another important is cork. Cork is a bioproduct, a total bioproduct. It is actually a bark tissue of a particular tree. এটা একটা particular গাছের ছাল, কাণ্ডে থাকে। That particular type of tree is known as Quercus sabor tree. কর্ক হচ্ছে কর্কাস সাবার বলে একটা গাছ, সেই গাছের ছাল। সেটাকে ভালো করে তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে ক্লিন করে, কিছু প্রসিডিওর আছে, বেকিং যাকে বলে, করে গুঁড়ো করে তার থেকে কর্ক বানানো হয়। হোয়াট আর দ্য ইউজেস? আমরা জানি সকলে, বটল স্টপার হিসাবে ব্যবহার হয়। ইট ইউজড অ্যাজ বটল স্টপার ইন মেডিসিন বটল, ওয়াইন বটল, শ্যাম্পেন বটল. It can be used as badminton shuttlecock, as thermal insulator in floor, ceiling, just like asbests. It can be used in fishing rod. Cork থার্মাল ইনসুলেটর হিসেবে ব্যবহার হয়। কোনো সলিউশনের যদি সাথে থেকে যদি রিয়াকশান হয়ে যাওয়ার চান্সেস থাকে, সেই সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন ওয়াইন বটল, শ্যাম্পেন বটল, হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশিতে, যেখানে ওই কেমিক্যালটা রিয়াকশান করতে পারে, সেখানে আমি মেটাল ব্যবহার করতে পারবো না, সেখানে আমাকে কর্ক ব্যবহার করতে হবে। ফ্লোরে ব্যবহার করা যায়। কর্ক ফিশিং রডে দেয়, খুব ভালো টেম্পারেচার আটকাতে পারে, এই সমস্ত জায়গায় ব্যবহার হয়। ব্যাডমিন্টনের যে কর্ক তৈরিতে, বেসবল, ক্রিকেট বল তৈরিতে, বিকজ ইটস লাইটার অ্যান্ড ডাকটাইল, এটা হালকাও হয়, শক্তও হয়। ইট ক্যান বি ইউজড ইন ইঙ্কজেট অ্যান্ড লেজার প্রিন্টার। এটা প্রিন্টারের মধ্যেও থাকে, যেখানে ইঙ্কজেট, লেজার প্রিন্টারের মধ্যে ব্যবহার হয়। So these are our chapter. All details are mentioned in this chapter. If we remember from the first one, the definition of corrosion, cause of corrosion, difference between erosion corrosion, types of corrosion, electrochemical, chemical, the types according to their observance, pitting, uniform, stress corrosion, these are how to prevent corrosion, and some alternative methods like carborundum, boron carbide, asbests, glass, ceramic, and lastly the cork. So this is our chapter number 5, corrosion. In next session we will discuss another topic. Till then, goodbye.